ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಸೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಶೂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರೋದು. ಹೌದೌದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರತು ಸರ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಮಗ. ಸೊ ಈ ಟೈಟಲ್ಗೂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನನಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಟಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇನ್ನೂ 2-3 ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವಿಷಯಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಗೋಪಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಎಡಿಬೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬನಿಶುದ್ಧಂ ಮತ್ತು ಸುಡೋಕು, ವಿದೂರ, ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು 7ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ మీడియా. ఈరోజు యాక్చువల్ నేను తెలుగు కన్నడ ఫుల్గా అర్థమవుతుంది కానీ రిప్లై రాదు. సో అందుకే నేను తెలుగులో చెప్తాను. ఈ కృష్ణ నీ బేగనే బారో అనే ఈ ఫిలిం ఒక కొత్త తరహా కథ. జనరల్గా ఏంటి అంటే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా మేము ఈ కథని తీసుకొస్తున్నాము. ఇప్పుడున్న టైంకి కామెడీ అనగానే ఒక వల్గారిటీతోనో లేదో అంటే సెన్సిబుల్ కామెడీ లేదు, అంటే హిట్టింగ్ కామెడీ లేదా డబుల్ మీనింగ్ కామెడీ ఇలా ఉంది. బట్ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఒక 2 అవర్స్ ఫుల్ రిలాక్స్ అయిపోయే అంత మంచి ప్యూర్ కామెడీతో ఈ ఫిలింతో వస్తున్నాము. ఎలా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఓన్లీ కొన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తున్నారు, కొన్ని ఫిలిమ్స్ అందరికీ రీచ్ అవ్వట్లేదు అన్ని కామెడీ. బట్ ఇది ఏంటంటే ప్యూర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ప్రతి ఒక్కరూ ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అయ్యేది. ఎలా అంటే మనకి ఆల్రెడీ చాలా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి. థియేటర్కి వచ్చే ఆడియన్స్కి మన సినిమా ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లంగా కాకూడదు, ఒక రిలీఫ్ పాయింట్ కావాలి, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. ఓ 2 గంటలు చాలా హ్యాపీగా అంటే థియేటర్ నుంచి వచ్చేప్పటికి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సీన్స్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్గా మైండ్లో ఉంటాయి. అండ్ ఈ టైటిల్ ఇక్కడ ఎంత పెద్ద హిట్ ఫిలిమో మీకు అందరికీ తెలుసు. అదే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టామనేది మీరు సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ హీరోనే మేము ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నాను అనేది కూడా మీకు సినిమాలోనే అర్థమవుతుంది. అంటే చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి, 2 మెనీ ట్విస్ట్. అంటే ఇది రెగ్యులర్ కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళే ఒక ఎంటర్టైనర్, యాక్షన్, లవ్ అండ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. ఇందులో ఒక 4 డిఫరెంట్ లీడ్స్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు. అందులో ఒక అమ్మాయి ఊర్వశి అండ్ చైత్ర, ఇంకా 2 లీడ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. వీళ్ళందరికంటే మనకి మెయిన్ క్యాస్టింగ్ ఏంటి అంటే ఈ సినిమాకి ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో మెయిన్ మన అచ్యుత్ కుమార్ గారు, తారా మేడం, బాలరాజ్ వాడి, ఇలా ఇంకా సో మెనీ ఆర్టిస్టులు. మన కబీర్ సింగ్ హిందీ, తెలుగు, కన్నడ అన్ని ఫిలిమ్స్లో మెయిన్ విలన్గా చేశారు. కబీర్ సింగ్ తను చేస్తున్నారు, అచ్యుత్, ఇంకా సో మెనీ ఆర్టిస్ట్ అందరూ ఇందులో ఉన్నారు. అంటే నాకు మీకు చెప్పడానికి కన్నడ రాకపోవచ్చు కానీ తీయడానికి మాత్రం చాలా బాగొచ్చు. ది బెస్ట్ అవుట్పుట్ మీరు చూసాక చెప్తారు ఎంత బాగా తీసాను అనేది. సింపుల్గా ఏంటి అంటే కథ రివీల్ చేయకుండా చెప్తాను. జనరల్గా కృష్ణుడు అనగానే
ఒక నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ లైక్ అంటే 16,000 మంది గోపికలు ఇలా ఇలా ఉండరు. బట్ అదే అంటే అదే అంశంలో పుట్టిన ఒక వ్యక్తికి అసలు అమ్మాయిలే లైఫ్లో లేరు. కృష్ణుడు అనే పేరుకి అర్థం లేని వ్యక్తికి కృష్ణుడు లాగా ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాడు? ఈ లైఫ్లోకి ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఎందుకు వచ్చారు? ఆ అమ్మాయిలకి ఇతనికి సంబంధం ఏంటి? ఇతను కృష్ణుడు అయ్యాడా లేదా అలాగే ఉండిపోయాడా? ఈ అమ్మాయిలకి కథకి ఏంటి సంబంధం అనే ఒక పాయింట్తో మన కథ ప్యూర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో వెళ్తుంది. ఎస్ విష్ణు చూశాను సూపర్ హిట్ సాంగ్స్. మీకు సాంగ్స్ పరంగా కూడా ఒక నెక్స్ట్ అంటే ఒక ఫ్రెష్నెస్ ప్లస్ ఆ పాత మీరు ఆల్రెడీ ఒక హిట్ లెవెల్ బంచ్ క్రియేట్ చేసి ఉంచారు. ఆ పేరు వినగానే అందరికీ ఆ సాంగ్ గుర్తు వచ్చేసింది. తర్వాత సినిమా అంతా వస్తుంది. అది ఎంత అయితే సక్సెస్ అయిందో అదే సక్సెస్ని ఈ ఫ్రెష్ టీమ్ ఈ యంగర్ జనరేషన్ రిపీట్ చేయబోతున్నారు. అంటే అంత పెద్ద క్రేజీ టైటిల్ అంత హిట్ టైటిల్ పెట్టినప్పుడు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ 100% రీచ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ విష్ణు సార్. 5 సాంగ్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా కన్నడ తెలుగు డైరెక్టర్ తను ఫైనల్ చేయలేదు, బట్ వెరీ సూన్ ఫైనల్ చేస్తాను. కెమెరామెన్ ఆర్య అని తెలుగు తమిళ్ తను చేశాడు. కన్నడకి ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారు. నేను తెలుగు తమిళ్ చేశాను. నేను ఫస్ట్ టైం కన్నడకి వస్తున్నాను. ప్రీవియస్లీ ఫోకస్ అనే ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది. అది మనకి రీసెంట్గా కన్నడలో కూడా రిలీజ్ అయింది. ఫోకస్ ఇట్స్ ఏ క్రైమ్ థ్రిల్లర్. అండ్ ఇంకొక ఫిల్మ్ రిలీజ్కి ఉంది. ఎట్ ఏ టైం కన్నడ ఒకటి హిందీ ఒకటి చేస్తున్నాం. సరే, ఈ సినిమా ఎన్ని లాంగ్వేజ్లో వస్తుంది? ఈ ఫిలిం ఇది యాక్చువల్గా 4 లాంగ్వేజ్ ఫిలిం. కన్నడ, తమిళ్, తెలుగు, భోజ్పురి 4 లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. దీన్ని బెంగళూరు, గోవా, కేరళ అండ్ సాంగ్స్ కోసం అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్. భోజ్పురి తీసుకోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. యాక్చువల్గా ఓన్లీ మన ఈ లార్డ్ కృష్ణ రిలేటెడ్ నాట్ ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్ ఆర్ తమిళ్, భోజ్పురిలో కూడా మంచి ఇంపాక్ట్ ఉంది అక్కడ. మనకి నార్త్లో లార్డ్ కృష్ణకి ఎంత ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో భోజ్పురిలో కూడా అంతే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. షూటింగ్ మెయిన్ పార్ట్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ బెంగళూరు, దెన్ కేరళ. అంటే ఈ కథలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తుంది. ఒక క్యారెక్టర్ గోవాలో, ఒక క్యారెక్టర్ కేరళలో, ఒక క్యారెక్టర్ ఇక్కడి నుంచి, అలా మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే కథలో భాగంగానే ఒరిజినల్గానే ఇప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ తమిళే మాట్లాడుతుంది, ఒక క్యారెక్టర్ కేరళ మాట్లాడుతుంది, మలయాళం. సో అలా అక్కడి వాళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళకి కథలో ఏంటి సంబంధం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఒక అంటే డిఫరెంట్ ఫీల్, చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అందరికీ. యాక్షన్ ఇది బేసికల్లీ కామెడీ లవ్తో పాటుగా మంచి యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. ఒక 4 సాలిడ్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక జనరల్గా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న హీరో నుంచి ఒక స్టార్ అయ్యే కేటగిరీలోకి వెళ్ళే కంటెంట్ ఇది. అంటే అన్ని వర్గాల వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా చూసే ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ ఇది. ఈ టైటిల్కి మేము 100% జస్టిఫై చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ మేము ఎప్పుడైతే దీనికి ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ తెస్తామో ఆ రోజు మీకు అర్థమైపోతుంది, అరే ఇంత మంచి టైటిల్ ఎన్వైఎస్ నుంచి ఇక్కడ వాళ్ళు రిపీట్ చేయలేదు, తెలుగు గాయ వచ్చి ఈ టైటిల్ పెట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారనేది మీకు ఆ గ్లిమ్స్లోనే అర్థమైపోతుంది. చిరంజీవి గారికి ఉంది అంత పెద్ద హీరో టైటిల్, దీంట్లో అంటే దీంతోనే ఎందుకు ఇస్తున్నాము అనేది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. ఈ సినిమా తర్వాత నిజంగానే తను పెద్ద సుప్రీం హీరో అవ్వాలి కన్నడ ఇండస్ట్రీకి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Namaskaram. Firstly, thank you very much for all of you here. And हम जो film बना रहे हैं, the film that we are making, we are hopeful that you are going to like it because it has all the elements. It's fun, it has action, it has romance, it has everything. And so thanks to Suri sir, this film, this opportunity I got from him. And whatever we are doing बहुत ही दिल से. So we just hope that it will happen.
I've done one Telugu film, Chakra Sorry? So my character basically is a very girl next door kind of a girl. आज की जो लड़कियाँ होती है, she's very happy going lucky, she's chirpy. At the same time, she has her own self-respect because she doesn't want to talk to each and every guy. So I think each and every girl, whoever will watch this film, will be able to relate to my character because it is written in this time. It's not like चुपचाप है, she's quiet or पुरानी टाइप की. No, she's आज की लड़की. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದಿದು ಭಾರ್ಗವ್ ಜೊತೆ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಲೀಡಾಗಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿದುರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂರ್ಯಗೌಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿಪ್ಟೂರವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಟೂರು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಲನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ತಾರಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತು. ನಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ನನ್ನ ಈ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಂಥ ಇದೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ನಮ್ಮಂಥ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹಾರೈಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು